नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं रमन शंकर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेंडू आबादी नूं नवीं तकनीकों की जानकारी दे के पेंडू भारत का नवा अक्स बनाउण ते दिता जोर। केंद्रीय सेहत मंत्रालय के संयुक्त सकत्तर लव अग्रवाल मुताबक सरकार के बेहतर प्रबंधन ते फ्रंटलाइन वर्करां के सहयोग नाल ओमिक्रॉन नूं फैलणों रोकिया जा सकिया। जलंधर में चल रहे साइंस वीक तहत विग्यानियों ने कई मुद्दों ते अपने विचार रखे। सीमा सुरक्षा बल ने गुरदासपुर जिले के सरहदी पिंडों के नौजवानों लई हुनर विकास लई सिखलाई प्रोग्राम किया आयोजित। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेंडू आबादी नूं खेती समेत होरनां खेतरां विच नवीं तकनीकां दा ज्ञान दे के पेंडू भारत दा नवां अक्स बनाउण ते जोर दिता है। पेंडू विकास लई बजट संबंधी ऐलान बारे अज एक वैबीनार नूं संबोधन करदਿਆਂ उन्होंने कहा कि 2022 के बजट विच पेंडू खेतरां पूरब उत्तर अते जिलिਆਂ ਦੇ विकास लई एक विशेष रोड मैप तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस बजट विच प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण सड़क योजना अते जल जीवन मिशन वर्गियां ਵੱਖ-ਵੱਖ योजनावां दा टीचा हासिल करन लई एक स्पष्ट रोड मैप तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि जमीन संबंधी दस्तावेज़ों का डिजिटलीकरण अते जमीन हदबंदी संबंधी कारजां नूं तकनोलॉजी नाल जोड़ना समय की मांग है। उन्होंने कहा कि पिंडां खास तौर पर मकान ते जमीन की सही हदबंदी की जरूरत है अते इस नूं प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना तहत सफलता नाल किया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना तहत सरकार ने 40 लाख तो वध जायदाद कार्ड वंडे ने। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ब्रॉडबैंड कनैक्टिविटी नाल पिंडां विच ना सिर्फ सहूलतां मिलणगीਆਂ बल्कि वड्डी गिनती विच नौजवानों च हुनर विकास विच भी मदद होवेगी। उन्होंने कहा कि बजट विच ऐलानिया गया वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सरहदी पिंडां दे विकास लई बेहद अहम है। हम ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप्स को कैसे लेकर आए, इसके लिए भी आपको अपने प्रयास बढ़ाने होंगे। साथियों, इस बजट में घोषित सभी कार्यक्रमों को हम समय सीमा के भीतर कैसे पूरा कर सकते हैं, सभी मंत्रालयों, सभी स्टेक होल्डर्स का कन्वर्जेंस कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, इसको लेकर इस वेबिनार में विस्तृत चर्चा अपेक्षित है। मुझे विश्वास है कि लीविंग नो सिटीजन बिहाइंड का लक्ष्य ऐसे ही प्रयासों से पूरा होगा। भारतीय फौज के मुखी जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने अज 4 पैराशूट बटालियनां नूं राष्ट्रपति फ्लैग प्रदान किए। बेंगलुरु विच पैराशूट रैजीमेंट सिखलाई सेंटर विच होए समागम विच 11वीं पैरा स्पैशल फोर्स, 21वीं पैरा स्पैशल फोर्स, 23वीं पैरा और 29वीं पैरा बटालियनां नूं नवे राष्ट्रपति फ्लैग प्रदान किए गए। इस मौके अपने संबोधन में जनरल नरवणे ने इन्हां बटालियनां की बहादरी और बेमिसाल वीरता का उल्लेख किया। जनरल नरवणे ने कहा कि पिछले 2-3 वरियां विच भारतीय फौज का तेजी नाल आधुनिकीकरण होया है और फौज नवीं चुनौतियों नाल नजिठण दे समर्थ है। केंद्रीय सेहत और परिवार भलाई मंत्रालय के संयुक्त सकत्तर लव अग्रवाल ने कहा है कि ओमिक्रॉन एक हल्का वायरस नहीं सी, पर सरकार के बेहतर प्रबंधन नाल ही इस ते समय सिर काबू पाया जा सकिया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के ਵੱਖ-ਵੱਖ अदारियां के अधिकारियों नाल अज एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में बोलदਿਆਂ उन्हां ਇਹ गल आखी। लव अग्रवाल ने कहा कि सूबिਆਂ ਨੂੰ भी कोविड नाल नजिठਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह की बुनियादी मदद समय सिर देना यकीनी बनाया गया, जिस नाल ओमिक्रॉन वायरस फैलण की दर में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। कोविड ਨੂੰ फैलਣ तो रोकਣ ਲਈ लव अग्रवाल ने हैल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्करां की शलाघा की और कहा कि समाज के होरनां ਵੱਖ-ਵੱਖ वर्गां के सांझे यत्नां नाल कोविड महामारी नाल सफलता नाल नजिठिया जा सकिया है। इस दिशा वाल उन्होंने टैसट, ट्रैक और ट्रीट की नीति को बेहद ही कारगर दस्या और कहा कि इस नाल कोविड मरीजों का इलाज सही तरीके नाल करन विच मदद मिली। लव अग्रवाल ने कहा कि आउंदे समय विच कोविड की समस्या बनी रहेगी और सानू सारिਆਂ ਨੂੰ कोविड नाल रहना सीखना होवेगा। उन्होंने कहा कि इसलिए 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी की नीति हर व्यक्ति को अपनानी होगी।
ਲਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਜਦ ਕਿ 81% ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 176 ਕਰੋੜ 47 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ 26 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨ ਡੋਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 96 ਕਰੋੜ 37 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਜਦ ਕਿ 77 ਕਰੋੜ 92 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 1 ਕਰੋੜ 82 ਲੱਖ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 31,377 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੀ ਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 98.42% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਹ 86ਵੀਂ ਲੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੀ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਮੋ ਐਪ ਜਾਂ ਮਾਈਗੋਵ ਓਪਨ ਫੋਰਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1800-117800 ਤੇ ਵੀ ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫੋਨ ਲਾਈਨਾਂ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਲੋਕ 1922 ਤੇ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ SMS ਲਿੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਬੋਰਡਾਂ CBSE ਅਤੇ ICSE ਅਤੇ NIOS ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਆਫਲਾਈਨ ਇਮਤਿਹਾਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਉਮੀਦ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 5ਵੀਂ ਅਤੇ 8ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 5 ਤੋਂ 8 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਠ ਸਕਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.pseb.ac.in ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 4 ਅਤੇ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 27 ਤੇ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ HMV ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਇੰਸ ਵੀਕ ਦੇ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਵੀਕ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਇੰਸ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਸਵ ਦਾ ਥੀਮ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨ ਸਰਵੱਤਰ ਪੂਜਯਤੇ। ਕੈਮਿਸਟ ਕੰਡਕਟਰ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈੱਡ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਇਸਰੋ ਦੀ ਆਰਿਆਭੱਟ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਚੰਦਰਯਾਨ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਸਰੋ ਵੱਲੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰ ਹੋਮੀ ਭਾਭਾ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਾਰੇ 2 ਫਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਗਰੋਂ ਕਲਾ ਪੋਸਟਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 34 ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। लेकिन मैं सिद्धू साहब ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਿਉਂ? 5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਤਾਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ, ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਝੰਡੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ, ਦਫ਼ਤਰ ਆਰਡਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਵਲ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਕਿਉਂ? 5 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਧਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਲਸ ਪੋਲੀਓ ਮੁਹਿੰਮ 27 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 1 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 31 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਰੋਕੂ ਬੂੰਦਾਂ ਪਿਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 14,468 ਪੋਲੀਓ ਬੂਥ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 26,741 ਟੀਮਾਂ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੂੰਦਾਂ ਪਿਲਾਉਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 848 ਮੋਬਾਈਲ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ 764 ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਬੂੰਦਾਂ ਪਿਲਾਉਣਗੀਆਂ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਓਪੀ ਗੋਜਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਮਈ ਤੱਕ ਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 3 ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਿਆਰ ਇਮਾਰਤ ਅੱਜ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਗਤ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪੁੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 9 ਤੋਂ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਪੰਜਾਬ ਫਰੰਟੀਅਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਅਤੇ ਪਲੰਬਰ, ਜਦਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਟੇਲਰਿੰਗ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਤੇ ਪਲੰਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਟੂਲ ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ BSF ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਪੇਨ ਨਾਲ FIH ਮਰਦ ਹਾਕੀ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਮੈਚਾਂ ਲਈ 20 ਮੈਂਬਰੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਡਫੀਲਡਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਡਰੈਗ ਫਲਿਕ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਪ ਕਪਤਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਦਲਵਾਈ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਉਂਦੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 6.8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲਟਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਕਸ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਲਵ ਅਗਰਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਓਮਿਕਰੋਨ ਨੂੰ ਫੈਲਣੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਇੰਸ ਵੀਕ ਤਹਿਤ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਆਯੋਜਿਤ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।